Genesis chapter 5. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, "Cause every man go out from me." And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, Come near me, I pray you. And they come near, and they came near. And he said, I am Joseph, your brother, whom ye sold into Egypt. Now, therefore, be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither. For God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, and ye there are 5 years, in which there shall neither be earing nor harvest. And God sent me before you to preserve you the posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither, but God, and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Haste ye and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me a lord of all Egypt. Come down unto me, tarry not. And thou shalt not dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, and thou and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast. And there will I nourish thee, for yet there are 5 years of famine, lest thou and thy household, and that all that thou hast, come to poverty. And behold, your eyes see that, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you. And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen, and ye shall haste and bring down my father hither. And he fell upon his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin's wept upon his neck. Moreover, he kissed all his brethren and wept upon them. And after that his brethren talked with him. And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come, and it pleased Pharaoh well and his servants. And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye, lade your beasts, and go, and get you unto the land of Canaan, and take your father and your households, and came unto me, and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land. Now thou art commanded, this do ye, take your wagons out of the land of Egypt, and for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come. Also regard not your stuff, for the good of all the land of Egypt is yours. And the children of Israel did so, and Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way. To all of them he gave each man changes of raiment. But to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of raiment. And to his father he sent after this manner 10 asses laden with the good things of Egypt, and then Sheeta, and 10 she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. So he sent his brethren away, and they departed. And he said unto them, See that ye fall not out by the way. And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan, unto Jacob their father, and told him, saying, Joseph
is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, and he believed them not. And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them. And when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived. And Israel said, it is enough. Joseph my son is yet alive. I will go and see him before I die. అప్పుడు యోసేపు తన యొద్ద నిలిచిన వారందరి ఎదుట తను తాను అణుచుకొనజాలక, నా యొద్ద నుండి ప్రతి మనుష్యుని వెలుపలికి పంపివేయుడని బిగ్గరగా చెప్పాను. యోసేపు తన సహోదరులకు తన్ను తాను తెలియచేసుకున్నప్పుడు ఎవరునూ అతని యొద్ద నిలిచి ఉండలేదు. అతడు ఎలుగెత్తి ఏడవగా ఐగుప్తీయులను ఫరో ఇంటివారును వినిరి. అప్పుడు యోసేపు, నేను యోసేపును, నా తండ్రి ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడా అని అడిగినప్పుడు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉత్తరం ఇయ్యలేకపోయారు. అంతటి యోసేపు నా దగ్గరకు రండని అతని సహోదరులతో చెప్పినప్పుడు వారు అతని దగ్గరకు వచ్చిరి. అప్పుడు అతడు, ఐగుప్తునకు వెళ్ళినట్లు మీరు అమ్మివేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపును నేనే. అయినను నేను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు మీరు నన్ను అమ్మివేసినందుకు దుఃఖపడకుడి. అది మీకు సంతాపం పుట్టింపనీయకుడి. ప్రాణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపెను. 2 సంవత్సరముల నుండి కరువు దేశములో ఉన్నది. సేద్యమైనను కోతైనను లేని సంవత్సరములు ఇంకా 5 వచ్చును. మిమ్మును ఆశ్చర్యముగా రక్షించి దేశములో మిమ్మల్ని శేషముగా నిలుపుటకు ప్రాణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపెను. కాబట్టి దేవుడే గాని మీరు నన్ను ఇక్కడికి పంపలేదు. ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రిగాను అతని ఇంటి వారందరికీ ప్రభువుగాను ఐగుప్తు దేశమంతటి మీద ఏలికగా నియమించెను. మీరు త్వరగా నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళి అతనితో, నీ కుమారుడైన యోసేపు దేవుడు నన్ను ఐగుప్తు దేశమంతటికి ప్రభువుగా నియమించెను. నా యొద్దకు రమ్ము, అక్కడ ఉండవద్దు. నీవు గోషేను దేశమందు నివసించెదవు. అప్పుడు నీవును నీ పిల్లలను, నీ పిల్లల పిల్లలను, నీ గొర్రెల మందలను, నీ పశువులను, నీకు కలిగినది యావత్తును నాకు సమీపముగా నుండును. ఇకను 5 కరువు సంవత్సరములు వచ్చును గనుక నీకును నీ ఇంటి వారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండా అక్కడి నిన్ను పోషించదనన్నాడని చెప్పుడి. ఇదిగో మీతో మాటలాడుచున్నది నా నోరే అని మీ కన్నులు నా తమ్ముడైన బెన్యామీను కన్నులను చూచుచున్నవి. ఐగుప్తులో నాకు కలిగిన సమస్త ఘనతను మీరు చూచినది యావత్తును నా తండ్రికి తెలియజేసి త్వరగా నా తండ్రిని ఇక్కడికి తీసుకుని రండని తన సహోదరులతో చెప్పి తన తమ్ముడైన బెన్యామీను అతని మెడ మీద పడి ఏడ్చాను. అతడు తన సహోదరులందరినీ ముద్దు పెట్టుకుని వారి మీద ఏడ్చిన తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాట్లాడారు. యోసేపు సహోదరులు వచ్చిన వర్తమానం ఫరో ఇంటిలో వినబడింది. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇష్టముగా ఉండేది. అప్పుడు ఫరో యోసేపుతో ఇట్లనెను, నీవు నీ సహోదరులను చూచి మీరెలాగు చేయుడి. మీ పశువుల మీద బరువులు కట్టి కనాను దేశమునకు వెళ్ళి మీ తండ్రిని మీ ఇంటి వారిని వెంటబెట్టుకుని నా యొద్దకు రండి. ఐగుప్తు దేశమందరి మంచి వస్తువులను మీకు ఇచ్చేదను. ఈ దేశం యొక్క సారమును మీరు అనుభవించెదరు. నీకు ఆజ్ఞ అయినది గదా, దీని చేయుడి. మీ పిల్లల కొరకును మీ భార్యల కొరకును ఐగుప్తులో నుండి బండ్లను తీసుకుని పోయి మీ తండ్రిని వెంట పెట్టుకుని రండి. ఐగుప్తు దేశమంతటిలోనున్న మంచి వస్తువులు మీవే అగునుగాక. మీ సామాగ్రిని లక్ష్య పెట్టకూడని చెప్పుమనగా ఇశ్రాయేలు కుమారులు అలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరో మాట చొప్పున వారికి బండ్లను ఇప్పించెను. మార్గమునకు ఆహారం ఇప్పించెను. అతడు వారికి 2 దుస్తుల బట్టలు ఇప్పించెను. బెన్యామీనుకు 300 తొలముల వెండియును 5 దుస్తుల బట్టలను ఇచ్చెను. అతడు తన తండ్రి నిమిత్తము ఐగుప్తులోనున్న మంచి వస్తువులను మోయుచున్న 10 గాడిదలను, మార్గమునకు మన తండ్రి నిమిత్తము ఆహారమును ఇతర ధాన్యమును తినుబండారమును మోయుచున్న 10 ఆడుగాడిదలను పంపెను. అప్పుడు అతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా మార్గమందు కలహపడకుడని వారితో చెప్పాను. వారు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరి కనాను దేశమునకు తన తండ్రైన యాకోబు నొద్దకు వచ్చి యోసేపు ఇంకా బ్రతికి ఉండి ఐగుప్తు దేశమందంతటిని ఏలుచున్నాడని అతనికి తెలియజేసిరి. అయితే అతడు వారి మాటలు నమ్మలేదు గనుక అతడు నిశ్చేష్టుడాయెను. అప్పుడు వారు యోసేపుతో,
తమతో చెప్పిన మాటలన్నిటినీ అతనితో చెప్పారు. అతడు తను ఎక్కించుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపిన బండ్లు చూచినప్పుడు వారి తండ్రు యాకోబు ప్రాణము తెప్పరిల్లెను. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు, ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక బ్రతికి ఉన్నాడు, నేను చావక మునుపు వెళ్ళి అతని చూచుదనని చెప్పాను. ఆదికాండము 40 అధ్యాయము ఇంత పర్యంతం.